سلائیڈنگ اور طوفان ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کا لینے لگا امتحان۔ بلوچستان پنجاب کو ملانے والی مرکزی بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ ایک بار پھر بند ہو گئی ہے۔ کوئٹہ روڈ راکھی گاٹ سے فورٹ منرو واٹا تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے ہزاروں مسافر رل گئے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی بھی معطل، کروڑوں روپے کا نقصان۔ لینڈ سلائیڈنگ اور طوفان ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کا لینے لگا امتحان۔ بلوچستان پنجاب کو ملانے والی مرکزی بین الصوبائی سے بند کوئٹہ روڈ راکھی گاٹ سے فورٹ منرو بواٹا تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے ہزاروں مسافر رل گئے۔ سبزیوں اور پھلوں کی سپلائی بھی معطل، کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا ہے۔ تونسا شریف اور کوہ سلیمان میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری۔ وقفے سے ہونے والی بارش کے بعد ایک بار پھر سیلابی ریلے بہہ نکلے۔ مشکلات میں گھرے بے یار و مددگار سیلاب متاثرین پریشانی کا شکار ہے۔ عظمت بزدار کی رپورٹ دیکھیے۔ شریف میں بارش کے بعد کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے عوام کو پھر خوفزدہ کر دیا۔ سیلابی ریلوں سے لترا جلوالی میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، جبکہ کوٹ مہوئی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے بستی احمدانی میں پانی داخل ہو گیا۔ وقفے سے بارش اور سیلابی ریلے سے متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ مگروٹھا، لترا، سوکڑ، کلروالا، بپی، کوٹ مہوئی میں بیٹھے سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ جلوالی کے مکینوں نے نالا کوڑا کے گرد حفاظتی بند بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ منگروٹھا میں سیلابی ریلوں سے قدیمی قبرستان ڈوب گیا، جس سے سینکڑوں قبریں منہدم ہو گئیں۔ قدیمی قبرستان میں معروف روحانی بزرگ ہستیوں اور شہداء کے مزار بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مکینوں نے قبرستان سے پانی کی نکاسی کا مطالبہ کیا۔ شہید بادشاہ ہے، کوڑو فقیر ہے، بخاری شاہ ہے، 100 سال سے یہ جو ہے نا قبرستان ہے، اس کا جو ہے نا تحفظ کیا جائے۔ کچھ نہ کچھ جو ہے نا محکمے کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا۔ تونسا شریف اور اس سے ملکہ کوہ سلیمان میں ہزاروں افراد بے یار و مددگار ہیں۔ حکومتی امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیلاب متاثرین مخیر حضرات اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، تونسا شریف۔ جامپور کے سینکڑوں سیلاب متاثرین کے دکھ کم نہ ہو سکے۔ سیلابی دروں سے پانی آنا تو تھم گیا، مگر لوتکوہی کے سیلاب کی تباہ کاریاں اب بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی یہ رپورٹ۔ جامپور میں پچات کے دروں سے آئے سیلابی ریلوں نے ہنستے بستے گھروں کو تباہ کر دیا۔ لوگ بے یار و مددگار ہو کر سڑکوں پر آ گئے۔ حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششیں بھی سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع نہ کر پا رہی۔ امداد انتہائی کم، جبکہ نقصان کہیں زیادہ ہے۔ ایک بزرگ خاتون کا روی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ گھر کے 6 کمرے تھے، وہ بھی ملیا میٹ ہو گئے۔ کبھی کھانے کے چاول مل جاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں۔ جہین اور ڈھٹیاں گئے، مال گئے، رڑھی گئے، چھڑیاں کپڑے نکل آئیوں، نکے بال ٹٹکے تے تڑپ دے، کوئی کشے کا نہیں، کوئی تمبو لیا ونجے اللہ واسطے، کوئی امداد ملی ونجے ساڈیاں جہی ڈھائے گئے، کشے کان سے دی کھان پیون یہ چاول دی کتری کہیں ویلے آنن کہیں ویلے نہیں دے دے، وہی بھیڑ پمدن بی کشے ساکو نہیں ملی۔ تڈاں دے آ بیٹھو می 1200 بال می 1200 بیٹھے۔ فالج کے مرض میں مبتلا 80 سال بزرگ نے اپنی دکھی داستان سناتے ہوئے کہا کہ بیمار ہوں، دوائی لینے سے بھی قاصر ہوں، خدا کے لیے کسی افسر سے مدد کی خیرات دلا دے۔ نہ کرے اللہ واسطے انصاف کرا میں کو نہیں گئی کہیں نہیں مہربانی کرتے لکھا دے۔ رود کوہی کے سیلاب نے دکھوں کی نئی داستانیں رقم کر ڈالی۔ ہر سو ایک ہی پکار ہے، خدا را مدد کریں۔ اب ریاست کہاں تک ان سیلاب متاثرین کی مدد کرتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ کیمرامین جنید جاوید کے ساتھ جاوید اقبال، جامپور۔ جانے کب ہوں گے غم اس زندگی کے کم، غریب نابینا شخص کا طوفانی بارشوں سے مکان زمین بوس ہو گیا۔ غریب پر قیامت سفر برپا ہو گئی۔ نابینا شخص خاندان کے ہمراہ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑا ہے۔ علی موسیٰ رضا کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سخی سرور میں طوفانی بارشوں اور برساتی ندی نالوں میں رود کوہیوں نے تباہی مچا دی۔ عبدالغفور نابینا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی زندگی سے تنگ تھے، رہی سہی کسر طوفانی بارشوں نے پوری کر دی۔ بارشوں کے باعث مکان زمین بوس ہو گیا، گھر کا سامان اور جمع پونجی ملبے تلے دب کر ضائع ہو گئی۔ خاندان سمیت کھلے آسمان تلے بارشوں میں پڑا ہے۔ غریب کی دلجوئی کو کوئی صاحب استطاعت نہ پہنچ سکا۔ میں چویڑی دا مکان بنائے
और गुजारा कीते। मेरा राशन पानी भी कमरे से चले आ गया। भारत बहुत चाहिए, हम कमरा नहीं बना दें, तुम्हारी मेहरबानी चाहिएगा, मदद करो मेरे नाम। क्या मकान ढह गया सब से किसी के किसी कन पल्ले से जा बढ़ा सकूं। अब्दुल गफूर का कहना था कि वो एक इंतहाई गरीब आदमी है, आंखों की बिनाई ना होने के बायस कोई काम काज भी नहीं कर सकता। बच्चे बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। उनका मजीद कहना था कि मकान को तामीर करना तो दूर, वो बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और कमिश्नर डीजी खान से इल्तजा है, हमारी मदद करें। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही न्यूज, सखी सरवर। जामपुर में रोदकोही के सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाब लोगों की तमाम जमा पूंजी अपने साथ बहा ले गया। लोग बेयारो मददगार सड़कों पर आ गए। इस हवाले से देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। रामपुर में राकजमत वाला की बस्ती अमदानी में रोदकोही के सैलाब ने तबाही मचा दी। रोदकोही का सैलाबी पानी लोगों का माल मवेशी, फसलें और घर बहा ले गया। मोहम्मद शरीफ की फैमिली बरसती बारिश में खुले आसमान तले सड़क किनारे बैठी है और बच्चों समेत अपनी बेबसी का रोना रो रही है। मोहम्मद शरीफ की बीवी का कहना था कि इसके खावंद के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, किसी ने कोई मदद नहीं की। बच्चे बीमार हैं, उनकी दवाई लेने तक के पैसे नहीं हैं। वास्ते कोई मदद करावे मेरा बेरा ना आटा दाना रह गए, ना कोई कपड़ा, ना ठीक रहे, खावन पीवन को निके बच्चे वेन। मोहम्मद शरीफ की बेटी कहती है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं बीमार हूँ, मेरे अब्बा बीमार है, 5 राड रखी हुए जंघे में, सारे दाने लौट गए। एक तरफ हुकूमतों की मुतासरीन की इमदाद के बुलंदो बाग दावे हैं, तो दूसरी जानिब मुतासरीन के चेहरों पर छाई बेबसी कुछ और ही कहानी सुना रही है। रोदकोही के सैलाब ने दास्तान रकम करके लोगों को मजबूर व महकूम कर दिया। मोहम्मद शरीफ की फैमिली, जिसके ये बच्चे आज बीमार पड़े हुए हैं, इनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना इनके लिए पहनने के लिए कुछ है। खुले आसमान पर किसी मसीहा और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। डीजी खान ने वडोर रोदकोही के सैलाबी रेले बस्ती वडानी के मकीनों ने सैलाब से तबाही के गम झेले। सैलाब ज़दगान के लिए टीडीसीपी में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में वडोर नाले के करीब कायम बस्ती वडानी रोदकोही के सैलाबी रेले में बह गई। सैलाब के बायस बस्ती के सैकड़ों मकीन बेघर हो गए। जिले इंतजामिया ने सखी सरवर रोड पर टीडीसीपी में फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके 50 से जायद खानदानों को वहां मुंतकिल कर दिया। जिले इंतजामिया मुतासरीन की मुकम्मल देखभाल कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर शकीब सरवर का कहना था कि मुतासरीन को रिहाइश, खाना और मेडिकल समेत तमाम तर सहूलियात फराम की जा रही हैं। फ्लड रिलीफ कैंप बनाया है, बल्कि सबके लिए फ्लड रिलीफ कैंप बनाया है। यहाँ पे कम से कम 50 फैमिलीज जो हैं वो इस वक्त हैं, 300 लोग हैं। यहाँ पर हमारे पास उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वैन खड़ी हुई है। ठीक है, अगर किसी को इमरजेंसी वैन की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है वो मेडिकल कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर लाइफ स्टॉक का कैंप है, यहाँ पर रेस्क्यू का कैंप है, यहाँ पर टीचर्स को डिप्यूट किया गया है, मेल और फीमेल टीचर्स को डिप्यूट किया गया है। मुश्किल से 2-4 सैलाब मुतासरीन ने भी जिले इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डेरा गाजी खान में सैलाब से बेघर होने वाले खानदानों को इस वक्त हुकूमती सरपरस्ती की अशद जरूरत है, ताकि ये लोग मुश्किल हालात से निकल कर दोबारा अपने घरों को आबाद कर सकें। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान। कोटशुट्टा में रोदकोही के सैलाबी रेलों से तबाहकारियां जारी हैं। कपर ड्रेन टूटने से मौजा मुतफरिक चौहान भी पानी की जद में आ गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोटशुट्टा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। वडोर रोदकोही के सैलाबी रेलों से टूटने वाले कप्पर ड्रेन के पानी ने मौजा मुतफरिक चौहान को भी अपनी लपेट में ले लिया। बस्ती हलीम वाला, जादे वाला, ओड वाला और बहार वाला समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब और सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। मुतासरा इलाकों में लोगों की दादरसी के लिए इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंच सकी। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत पानी को रोकने की कोशिश में मसरूफ हैं। सारे इलाके जर आला हुकाम मेहरबानी करन, साको करें देवन या कोई भी चीज़ देवन, सारे नौजवान की मेहरबानी है, वलाई हिम्मत करते हैं अपनी मदद आप तहत वलाई सेटिंग की ने पानी को रुकावट दी दिखने, लेकिन वलाई उम्मीद का नहीं जो पानी जल सकूं। उधर डेरा गाजी खान की बस्ती लाशारी में सैलाबी रेला तबाही की बड़ी दास्तान छोड़ गया। मकानात मुनहदम होने से सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। बस्ती लाशारी में खड़े पानी के बायस बीमारियां फैलने लगीं। मुतासरीन ने हुकूमत से मेडिकल सहूलियात फराम करने का मुतालबा किया है। पर ड्रेन जरा वो काम किए सारे नाल जो बहुत नुकसान था। बस्ती वो डाले कने त्रुटे एडो सेम नाला मान का किनाल कने जरा अंदा पे चोटी कने वो बराबर दूहे टचन इन्ने सारे पूरे इलाके दा नुकसान किए। इन बस्ती वो डाला, बिंडा बहार ला, जादे आला,
बस्ती हलीम वाला अगूदो ते पता नहीं के तक तबाहियां दे गए, साढ़े घर ने विच पानी पे गए, ना ही टाइम तक कोई हुकूमती नुमाइंदा है, ना कोई इलाके दे MNA ना MP कहीं बंदा नहीं सारी सुनी। कोटशुटा तहसील में सैलाबी पानी की आमद में रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से सैलाब मुतासरा इलाकों में हंगामी इकदाम करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुटा। रोद कोही में सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। मुतासरीन बेयार और मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। हुकूमती इमदाद सैलाब ज़दगान के लिए ख्वाब बनकर रह गई। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। रोद कोही के सैलाब ने हंसते बसते घरों को मुश्किल से दो चार करके रख दिया। घर बर्बाद तो फसलें तबाह हो गईं। साल भर के लिए रखी गंदुम पानी बहा ले गया। रखजमत वाला की बस्ती अमदानी में सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। मुतासरा खवातीन का कहना था कि कल तक हम बापर्दा थीं, आज बेपर्दा सड़कों पर आ गई हैं। हमारी मदद कोई नहीं करता। कोई इमदाद कोई कुछ थी सके अल्लाह वास्ते साकू देवे न सदा अल्लाह दा ना सारी जान डिठी वजन डा मकान कच्चे ढाए गन घेर गए सामान ही लड़ गए। मेहरबानी करो तो अगर थी सके मेहरबानी इज्जतदारू रोड दे उत्ते पे उठाए कपड़ा लत्ता पाए सिर कने तो कोई। सैलाब की बेरहम तबाही पर एक और मुतासरा का कहना था कि सब कुछ सैलाब में बह गया है। हमारे बच्चे सड़कों पर बैठे हैं। सैलाब के पानी से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। फरियाद लेकर किसके पास जाएं? बस आपको ना इमदाद मिले ना सबको कशे मिले ना सबको टेंट मिले। सारे निके निके बच्चे में सारे रोड ते पानी था। सारे बच्चे बीमार हैं। सारे पैर ने जुतियां लोड़ गए। सब कुछ नहीं से चाह सके। सारे घर ढाए गए, सामान लोड़ गए, कड़ियां लोड़ गए, कुछ नहीं सबको इमदाद मिले। जहां सैलाब ने हजारों अफराद को छतों और माली तौर पर तबाह कर दिया, वहीं हुकूमती इमदाद भी उन अफराद के दुखों का मुदावा करने में नाकाम है। राशन और खैमे सियासतदानों के हुक्म पर मनपसंद अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। मुतासरीन का हक भी इन तक नहीं पहुँच पा रहा। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। रहीम यार खान में अब्रे रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। लक्कड़ मंडी चौक, शाही रोड, कजाफी कॉलोनी और शहर की मसरूफ सराहें बारिश के पानी में डूब गईं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बारिशों से मसरूफ खानपुर अड्डा रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। गली मोहल्लों में पानी के तालाब बन गए, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाजारों में कई फीट पानी जमा होने से कारोबार ठप हो गए। आए दिन इधर इतना पानी होता है, दुकानें बिल्कुल पानी भरा हुआ है। इंतजामिया से हमारी रिक्वेस्ट है, कोई मेहरबानी किया करें। कारोबार है नहीं है, पानी इतना है। शहरियों का पानी की निकासी न होने पर सख्त बरहमी का इजहार। शहरियों ने जिला इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया हमारी कोई बात नहीं सुनती और न ही कोई अमली काम किया जाता है। पानी निकालने काम है नहीं है, सुबह के आते हैं शाम को जाते हैं, काम पैसा बनता नहीं है। मेहरबानी करें, पानी निकालें और काम हमारा मुश्किल हल करें। शहरियों का इंतजामिया से निकासी आपके लिए फौरी अमली इक़दामात का मुतालबा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बहावलपुर में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नोटिस दे लिया। उनका कहना था अफसरान के साथ मिलकर इस अहम मामले को हल करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। सीवरेज सिस्टम अब होंगे हल। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान मुतहर्रिक अफसरान के साथ मिलकर सीवरेज मसाइल के हल के लिए सर जोड़ लिए। 2018 तक आपको याद होगा कि जब 2008 में इस्लामी कॉलोनी के सामने बहुत ही बुरे हालात थे, हर वक्त पानी रहता था, लेकिन 2009 में जब इस सड़क को दोरोया किया गया, सीवरेज ठीक की गई, तो 2018 तक यहाँ पे 1 इंच भी पानी नहीं रुकता था। गवर्नर पंजाब का कहना था कि माजी में सीवरेज निजाम पर तवज्जो नहीं दी गई। ज्यादा बारिशों के बायस सीवरेज के कई जगहों पर मसाइल पैदा हुए, जिनके बारे में मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहावलपुर पे आबादी का दबाव भी बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में कुछ मेंटेनेंस में भी कमी रही है, और ख़ास तौर पे अभी जब एक रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं तो उसमें सिस्टम फेलियर ज़्यादा हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि 2018 तक बहावलपुर में सीवरेज निजाम का पानी नहीं रुका, लेकिन उसके बाद मुरम्मती काम में कमी रही और बारिशें जरूरत से ज्यादा हुईं। इसके बावजूद इंतजामिया ने बेहतरीन काविशें की जो काबिल तारीफ हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियां वाली इंतजामिया की नहली अवाम के लिए साफ पानी का हसूल ख्वाब बन गया। इलाके शहबाज खेल में 12 साल कबल लगने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट।
صاف پانی کا حصول میاں والی کے باسیوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ شہباز خیل میں 12 سال قبل لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ مکینوں کو ایک بوند بھی نہ دے سکا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ صاف پانی کے حصول کے لیے شدید پریشانی سے دوچار ہیں، مگر انتظامیہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ سر 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ بند پڑی ہے، وہ واٹر سپلائی بھی بند پڑی ہے، نہ اس کی ٹوٹیاں ہیں، نہ کوئی کام ہے۔ کوئی شہر اہل محلہ پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں کہ صاف پانی مل جائے، لیکن یہ ادھر نہ ملازم ہے نہ کوئی چیز ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے فلٹریشن پلانٹ اور واٹر سپلائی اسکیم لگائی گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں غائب اور واٹر سپلائی کی پائپ لائن بھی اکھڑ چکی ہے۔ کروڑ روپے فنڈ لگا اس کو تعمیر کیا تھا، لیکن اس ٹائم اس سے کسی نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کی ٹوٹیاں غائب ہو چکی ہیں، پائپ لائن ٹوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ لاکھوں روپے فنڈ ہر سال آتے ہیں، لیکن اس پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جاتا۔ پریشان حال علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری چالو کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رحیم یار خان میں بارشوں نے سبزیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بارشوں کے باعث سپلائی بند ہونے سے آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ دیکھتے ہیں آسم صدیق کی یہ رپورٹ۔ رحیم یار خان میں بارشوں سے راستے بند ہوئے تو سبزی بھی منڈی سے روٹھ گئی۔ سبزیوں کی سپلائی بند ہوئی تو آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں نے اڑان بھرنا شروع کر دی۔ آلو 150، پیاز 150 اور ٹماٹر 220 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ آمدن کم ہے، کیا خریدیں اور کیا چھوڑیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر ایک کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر پیاز بھی مہنگا ہوا ہے، سبزی بھی مہنگی ہوئی پڑی ہے، ٹماٹر بھی بڑا مہنگا ہوا پڑا ہے۔ کیا کریں، مجبوری ہے سر، ہم لے بھی نہیں سکتے، ہم کیا کریں۔ پیاز نہیں لے واپس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مہنگا بہت ہے، بہت مہنگا۔ کتنا پہ ریٹ دے رہے ہیں؟ 150 روپے دے رہے ہیں کلو۔ اور آلو کیا؟ آلو بھی 150 روپے کلو ہے، نیا آلو۔ پرانا جو ہے وہ سستا ہے تھوڑا سا، 120 روپے کلو ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ بارشوں کی وجہ سے بند راستے کھلنے پر ہی سبزیوں کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ آسم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ سستی اشیاء کا بحران ملتان کے عوام کو کرنے لگا پریشان۔ رشید آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز رہ گئے برائے نام، ریلیف دینے میں مکمل ناکام۔ 1 ہفتے سے آٹا اور گھی غائب ہے۔ دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی یہ رپورٹ۔ مہنگائی کے مارے ملتانیوں کو ریلیف نہ مل سکا۔ رشید آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 1 ہفتے سے آٹا اور گھی دستیاب نہیں ہیں، جس کے باعث دور دراز سے آئے شہری گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ گھی لینے کے لیے آئے تھے لیکن گھی ملا نہیں، اور سامان بھی وہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو یعنی کہ خالی شیلف سارے خالی ہوتے ہیں، کوئی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہی صابن وغیرہ یہی پڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایسے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث عام مارکیٹ سے اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر یہاں آتے ہیں تو اکثر اشیاء دستیاب ہی نہیں ہوتی اور انہیں مایوس ہو کر گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ادھر آٹا بھی نہیں، گیہوں بھی نہیں، اتنی دور سے آئے ہیں تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ فیملی کے ساتھ آٹا گھی وغیرہ لینا ہے، باہر سے تو مہنگا ملتا ہے، یہاں تو مل رہا ہی نہیں ہے، ملتا تو سستا ہے، حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ مہنگائی کے اس دور میں یوٹیلیٹی سٹورز سے غریب کا سہارا، لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر چیزوں کی عدم دستیابی نے غریب کو مزید پریشان کر دیا۔ کیمرہ مین عظیم ساگر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔